اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 4 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا۔ آج کا عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اسماء اعظم بھی ہے اور قرآنی لفظ پر بھی منحصر ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام حاجات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ کی تمام مشکلات غیب سے ختم ہو جائیں، حاجات اور مقاصد کی تکمیل ہو، تو آپ یہ وظیفہ لازم کریں۔ آج کا عمل اللہ کے نام پر منحصر ہے اور یہ قرآنی لفظ بھی ہے جس کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ یہ قرآنی لفظ بہت ہی فضیلت والا، بڑی ہی عظمت والا ہے، اور اس کا جو بندہ ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس نام کے ذریعے جو بندہ رب کریم سے دعائیں مانگتا ہے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس عمل کے کرتے ہی اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بندہ اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں آپ کو ایک فرمان عالی شان بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کو یا ارحم الراحمین پڑھ کے پکارتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ زید بن حارث کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر کرائے پہ لیا۔ خچر کے مالک نے کہا کہ میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویران میں جا کے کہنے لگا، یہاں اتر جائیں، تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے، پھر قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا، پڑھ لو، آپ سے پہلے ان سب نے بھی نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی، لہٰذا تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے بے ساختہ کہا، یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی، انہیں قتل کرنے سے باز آ جاؤ۔ وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ پھر قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا، یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ میں نے یہ مبارک کلمہ کہا تو کیا دیکھتا ہوں، اچانک ایک گھوڑے پر ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے ان کی طرف آیا اور اس نے ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، اور پھر اس تاجر کی طرف متوجہ ہوئے۔ تاجر نے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ سنی، اور جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخوں پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو میں نے کہا، یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام آپ میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، جو آدمی بھی وضو کرے اور 4 رکعت
नवाफिल नमाज पढ़े, फिर ये दुआ मांगे तो इसकी दुआ जरूर कबूल होगी। ख्वाह वो मुसीबत ज़दा हो, अल्लाह करीम उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। तो इस मुख्तसर से वाक़े से हमें ये जाहिर होता है कि अगर हम किसी मुसीबत में हों, परेशानी में हों, अगर हम अल्लाह को या अरहमर राहिमीन कहकर पुकारेंगे और अपनी ख्वाहिशात हाजात अल्लाह के सामने पेश करेंगे तो रब्बे करीम हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा, हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर नेक मकासद में हमें कामयाबी मिलेगी और हमारी हर दुआ जरूर कबूल होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को 4 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना जिस तरीके से अमल बताऊंगी उसी तरीके से करें और इन तमाम फवाइद और फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को रबीउल अव्वल के पूरे महीने में भी कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का मामूल बना सकते हैं। कोई भी आप काम शुरू करना चाहते हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, मुसीबत में मुब्तला हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपको मकासद में कामयाबी नहीं मिल रही, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, नदामत के आंसू बहा कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी, आपके मुंह से निकली हुई हर बात जरूर पूरी होगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल्स पे आपको जितने भी चैनल्स दिखाए जाते हैं उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने 4 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना सिर्फ 33 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन का विर्द करना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बारका इलाही में दुआ करनी है। अब यहाँ एक तवज्जो से बात सुन लें कि जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने एक मुट्ठी भर चीनी ले लेनी है। आप वुजू करना चाहते हैं तो वुजू कर लें, बेवुजू इस अमल को करना चाहते हैं फिर भी बेहतर है, लेकिन ज्यादा फजीलत वाला अमल ये होगा कि आप बावुजू हो जाएं और मुट्ठी भर चीनी लें। मुट्ठी भर चीनी पर 33 मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़ें, अव्वल आकर दरूद पाक पढ़ें, चीनी पर फूंक मार दें, बारगाह इलाही में हाथों को उठा लें, अल्लाह से खुसूसी दुआ करें। दुआ मांगने के बाद उस चीनी को आप अपने घर के छत पे भी डाल सकते हैं और उसमें से थोड़ी चीनी निकाल कर आप अपने घर के तमाम अफराद को भी खिला सकते हैं। घर के अफराद को चीनी खिलाने से ये होगा कि घर में अमन सुकून पैदा होगा, खुशहालियां होंगी, बद एहलाकियां खत्म होंगी, ना इत्तफाकियां खत्म होंगी। जानवरों को खिलाने से आपको फायदा ये होगा कि आपके रिज़्क और दौलत में बरकत होगी। अल्लाह की रहमतें आपके घर में मूसलाधार बारिश की तरह बरसेंगी। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। याद रखें ये ऐसे कलमात हैं, ऐसे अल्फाज हैं, ऐसा अस्माए आजम है जिसे पढ़ते ही अर्श से फौरी मदद आ जाएगी। इस अमल को जो बंदा पूरे यकीन से करेगा इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर अंदर अपने मुकद्दर को चमकता हुआ अपनी आंखों से देखेगा। इस अमल को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।